بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، اس سے پہلے میں نے پہلا چیپٹر آپ لوگوں کو ریڈ کیا تھا، سمجھایا تھا، اس کی ایکسپلینیشن دی تھی، اور آج جو ہے ہم یہ دوسرا چیپٹر جو ہے پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ تو دوسرا چیپٹر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق بیوں پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی سیرت پاک، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق۔ اللہ تعالیٰ انسان ذات جی ہدایت رہنمائی لائے کیترا ہی پیغمبر سگورا موکلیا، سبھی نبی سگورا معصوم سونی سیرت جا مالک ہوا۔ اساں جو پیارو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیئں تو سبھی نبیان جا سردار آئین، تنہیں کرے کھن سجے عالم جو نبی کرے موکلیو ویو۔ سدن اخلاق مبارک بھی اعلیٰ آئین۔ پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے اخلاق مبارک لائے قرآن کریم میں آयल ہے تو بے شک امی اخلاق کے وڈے مرتبے تے آیو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آخری نبی ہیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنے اخلاق کے ساتھ اسلام کے تبلیغ کو بڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کے اخلاق مبارک بھی اعلیٰ ہیں۔ آپ کے اخلاق مبارک کے بارے میں قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ بے شک امی اخلاق کے وڈے مرتبے تے آئے، یعنی بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائد ہیں۔ جیئں قرآن کریم میں فرمایا ہے تو اواں انسانن لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ آپ انسانوں کے لیے ایک بہترین زندگی کا نمونہ ہیں، جن جو مطلب یہ ہے تو پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انسان کامیاب سونی زندگی گزارے سکے تو، جس طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو ایک کامیاب اور اچھی زندگی بسر کریں گے۔ پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جن بدھائل واٹ تے اصحابن عمل کیو تو وڈے اخلاق جا مالک بنی ویا، یعنی صحابہ کرام نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جب عمل کیا تو آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک بن گئے۔ پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جے کہیں بھی پہلو نہ ڈسبو تو وہ نور کے منارے وانگر چٹو چمکندڑ نظر ایندو، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے میں کسی بھی پہلو کی طرف اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ ہمیں ایک صاف اور چمکتے ہوئے نور کی طرح نظر آئے گا۔ سندن تحمل بردباری افو درگزر جی کیڑی گال کجے، یعنی آپ کے تحمل بردباری اور درگزر کی کیا بات کی جائے، جو جڏहिं دشمن بدخواہی کندا ہوا تو پان سگورا صلی اللہ علیہ وسلم موٹ میں انہوں کی خیر خواہی کندا ہوا، یعنی جب دشمن آپ کے لیے بدخواہی کرتے تھے، آپ کے لیے برا سوچتے تھے تو آپ ان کے لیے اچھا سوچتے تھے، آپ ان کی خیر خواہی کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ جیکے مانو کھین گھٹ ود ڳالہائیندا ہوا تو پان سگورا صلی اللہ علیہ وسلم انہن لائے بھلائی جی دعا گھرندا ہوا، یعنی آپ کو اگر کوئی شخص برا بلا کہتا بھی تھا تو آپ ان کے لیے اچھائی کی دعا کیا کرتے تھے، آپ ان کے لیے مطلب ہے کہ برا نہیں سوچتے تھے بلکہ ان کے لیے اچھائی کی دعا کیا کرتے تھے۔ کافران حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ڈاڈیوں تکلیفوں ڈنیوں، کافروں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیں، مگر کہیں کا بھی کدیں بدلو نہ ورتا ہوں، یعنی آپ نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا پر معاف کرے چھڑیاؤں اور آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہی اعلیٰ اخلاق جے کرے کترا ہی کافر مسلمان تھی ہے۔ آپ کے اسی اخلاق کو دیکھتے ہوئے کتنے ہی کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن اسلام کی تبلیغ لا طائف ویا تو اتنے جے ماڻھن سڻن ناروا سلوک کیو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا۔ پان سگورن جو بھلیوں گالیوں تو کون بدھوں پر الٹو طائف کے بدماش چھوکرن کے خوشی ڈئی پٹھیاں لگا چھڑیاؤں، انہوں نے آپ کی اچھی باتیں تو نہیں سنی، الٹا آپ کے پیچھے جو ہے وہ بدماش قسم کے لڑکوں کو چڑھا کر آپ کے پیچھے لگا دیا گیا۔
जिन अल्लाह जे प्यारे रसूल खे ॾाढो तंग कयो ऐं एतिरा पत्थर हयां जो संदन जिस्म मुबारक रतो रत थी वियो, एसि ताईं जो संदन जुती मुबारक पिण रत सां भरिजी वई। यानी उन बच्चों ने, उन लड़कों ने जिनको ताइफ के लोगों ने भेजा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तंग किया और इतने पत्थर मारे कि आप लहू लहान हो गए और आपकी जुत्ती मुबारक भी जो है वो लहू से भर गई थी। यानी जिस्म के ऊपर के हिस्से से लहू बहता हुआ आपके जूती मुबारक पर जो है ना वो लहू आके गिरा था और पूरे लहू लहान हो चुके थे आप। उते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जबलनि जे फ़रिश्ते सां गॾिजी आयो ऐं पाण सगोरनि खे अर्ज़ु कयईं त जेकॾहिं इजाज़त ॾियो त आउं जबलनि खे मिलाए ऐं खेनि अटे वांगुरु पीही छॾियां। उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम जबलों के फ़रिश्तों के साथ नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इन पहाड़ों को आपस में मिलाकर इन तमाम लोगों को आटे की तरह पीस दें। पाण सगोरनि खे ईअं करण खां मना कई ऐं फरमायाऊं त आउं माण्हुनि खे बर्बादु करण लाइ कोन आयो आहियां पर माण्हुनि लाइ रहमत ही आयो आहियां। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया, यानी हज़रत जिब्राईल को मना किया कि ऐसा नहीं करना है और हज़रत जिब्राईल से फरमाया कि मैं लोगों को बर्बाद करने नहीं बल्कि उनके लिए रहमत बनकर आया हूँ। ही भले न मञीन पर मूंखे उमेदु आहे त अल्लाह साईं हिननि जो ईंदड़ नसल अहिड़ो पैदा कंदो जो हिकु अल्लाह जी इबादत कंदो ऐं साणसि कंहिंखे शरीक न कंदो। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि ये आदमी आगे चलकर अल्लाह ताला की उस पर जो है ना कायम रहेंगे और उनकी जो नस्ल आने वाली नस्ल है वो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और किसी को भी अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं करेंगे। मक्के जे काफ़रनि त ज़ुल्मनि जी हद करे छॾी, नेठि पाण सगोरा अल्लाह जो हुकुम सां पंहिंजो शहर छॾे मदीने शरीफ़ ॾांहुं हिजरत करण लाइ रवाना थिया। मक्के के काफ़िरों ने तो आप पर जुल्म करने की इंतहा कर दी थी। हद करे छॾी का मतलब है इंतहा कर दी थी। नेठ यानी आखिरकार, नेठ का मतलब है आखिरकार। पाण सगोरा अल्लाह जो हुकुम सां पंहिंजो शहर छॾे मदीने शरीफ़ ॾांहुं हिजरत करण लाइ रवाना थिया, यानी आपने मक्के को छोड़ा और मदीने की तरफ हिजरत करना शुरू की। पाण सगोरा जॾहिं मके मां हिजरत करे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सां गॾिजी मदीने शरीफ़ में रवाना थिया त अबू जहल पड़ो घुमायो त जेको शख़्स नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़त्ल कंदो तंहिंखे 100 ऊँट इनाम में ॾिना वेंदा। तो जब आप मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर रहे थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, तो अबू जहल ने ये ऐलान किया कि जो शख्स नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा उसे 100 ऊँट जो है वो इनाम में दिए जाएंगे। अहिड़ो ऐलान ॿुधी सराका बिन जाशम नाले हिकु शख़्स घोड़े ते चढ़ी पाण सगोरे जो पीछो कयो। ये ऐलान सुनकर सराका बिन जाशम नाम के एक शख्स ने घोड़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया। सो जॾहिं वेझो पहुतो त संदसि घोड़ो थापजण लॻो, यानी जब वो नज़दीक पहुँचे तो उनका जो घोड़ा है वो गिरने लगा। अञा भी जॾहिं वेझो अचण लॻो तो घोड़े जूं टंगूं ॻहण लॻियूं, यानी जब वो और नज़दीक पहुँचे तो घोड़े की टांगें जो है वो कांपने लगी। नेठि ॿियो चारो न ॾिसी माफ़ी घुरियाई। आखिरकार उस शख्स ने और कोई रास्ता नहीं देखा तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। पाण सगोरनि दरगुज़र करे छॾियो पर वरी हमले करण जी कोशिशि कयई तो वरी भी साॻी कार थियसि, यानी उन्होंने माफ़ी मांगी एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने फिर मतलब है कि हमला किया। यानी ऐसे मुनाफिक लोग थे कि एक तो माफ़ी मांगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ठीक है मुझे माफ़ फरमा दें। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दरगुज़र किया, माफ़ किया, तो उस शख्स ने दोबारा हमला किया। आख़िर 3 दफ़े भी ईअं थियसि पर रहमतुल आलमीन हर भेरे खेसि माफ़ करे छॾियो। यानी फिर दूसरी मरतबा माफ़ किया तो फिर उन्होंने माफ़ी के बाद फिर हमला किया और फिर तीसरी मरतबा उन्होंने माफ़ी के लिए दरख्वास्त की तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा भी उनको माफ़ फरमा दिया। 8वीं हिजरी में मक्को फ़तह थियो ऐं पाण सगोरा फ़ातिह जी हैसियत सां मके में दाख़िल थिया। 8वीं हिजरी में मक्का फ़तह हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़ातिह की हैसियत से मके में दाख़िल हुए। मके जे काफ़रनि खे अची डपु वरितो त मतां अॼु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां बदिलो वठनि ऐं उन्हनि खे संदन कंदनि करतूतनि जी सज़ा ॾियनि। यानी जब मक्का फ़तह हुआ तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़ातिह की हैसियत से मक्के में जब दाखिल हुए तो काफ़रों को ये खौफ बैठा दिल में कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं छोड़ेंगे और वो हमसे अपना बदला ज़रूर लेंगे, जो हमने उनके साथ सलूक किया है उनका बदला ज़रूर लेंगे।
मगर अहिड़े मौक़े ते रहमत आलमीन ऐलान कयो तो अॼु तव्हां ते का भी मयार कान्हे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बरक्स ऐलान किया कि आज आप लोगों के ऊपर किसी किस्म का कोई वो शर्म व हया नहीं है, वञो सब आज़ाद आयो, आज से लेकर आप लोग सब जो हैं वो आज़ाद हैं और मैंने आप लोगों को आज़ाद कर दिया। ये चाहिए आम माफ़ी जो ऐलान किया हूँ, ऐसा कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया। असांखे घुरिजे त पंहिंजे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी पैरवी करे सब्र, नरमी, बर्दारी ऐं दरगुज़र जी सिफ़तनि सां पंहिंजो इख़लाक़ संवारियूं। हमें चाहिए कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की पैरवी करनी चाहिए, उनके नक्शे कदम पर चलकर सब्र, नरमी, बर्दारी और दरगुज़र की सिफ़ात को अपना अखलाक बनाकर इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को संवारें। तो बेटा उम्मीद है कि ये लेसन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये आपका दूसरा चैप्टर था जो मैंने आपको समझाया, और इसकी उर्दू मीनिंग्स जो है ना, आपकी जो नई बुक है, आपकी नई बुक में इसकी उर्दू मीनिंग जो ट्रांसलेशन है पूरे चैप्टर की वो भी आपके इसके अंदर है। और अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उस ट्रांसलेशन में से उसको देखकर अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।